بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے سبق پرستان کی شہزادی۔ اس میں ہم مصنف کا تعارف، الفاظ معنی اور سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف اشرف صبوحی ہیں، جو 1905 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1990 میں وفات پائی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں لکھی ہیں، جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمی اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ پرستان کی شہزادی۔ پرستان کا مطلب ہوتا ہے پریوں کی سرزمین۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا، یعنی ان کی بڑی شہرت تھی۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں یعنی درجنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یعنی ان کو استاد مانتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، وضع کہتے ہیں قسم کو، شکل کو، ٹکائی کپڑے ٹانکنا، اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، یعنی کہ ان کے فن کا روب تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، یعنی بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے۔ پالکی ایک سواری کو کہتے ہیں جس کو ڈولی کہا جاتا ہے، کہ بڑے سرکار نے بلایا ہے، بڑی سرکار نے بلایا یعنی بڑے حاکم نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب کے سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین۔ فرصت کہتے ہیں فراغت کو، فارغ وقت کو۔ صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، یعنی سائیں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیشہ نام رہتا ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، یعنی ہاتھ پاؤں کی جو قوتیں تھیں وہ کمزور پڑ گئیں، آنکھیں دھدلا گئیں، یعنی نظر کمزور پڑ گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ خاطرداری کہتے ہیں خدمت کو۔ ہارے وقت کا یعنی برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ٹکڑے کا سہارا، روٹی کا سہارا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں یعنی ہمسائے میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ترس کھا کر، رحم کھا کر۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی یعنی مرہٹوں کے حملے میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، یعنی دردن کا پیشہ اختیار کر لیا، اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا شوہر کے مرنے کے بعد کی جو عورت کی زندگی ہوتی ہے اس کو رنڈاپا کہا جاتا ہے۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے نام میں ملے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی کچھ بچایا نہیں۔ دل کی حاتم یعنی سخی تھی، اور طبیعت کی نرم تھی، یعنی مزاج کی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک ہی عیب ہوتا ہے، یعنی ایک ہی برائی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بے نیازی بے پرواہی کو۔ بنے ہوئے زمانے میں یعنی خوشحالی کے زمانے میں بگڑے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی برے وقت کا خیال نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یعنی یہی خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہیں۔ غلط فہمی یعنی غلط طور پر سمجھنا۔ بڑھاپے نے
आन दबाया यानी बुढ़ापा जब उनके ऊपर आ गया, ताकतें दगा दे गईं यानी जिस्मानी कुव्वतें धोखा दे गईं। तो आंखें खुलीं यानी एहसास हुआ और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े, यानी अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। जो बदहाली का ज़माना था उसको गुजारना पड़ा। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुशमिजाज, हंसमुख और खुदा तरस थे। हर एक सईदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था, यानी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। सईदानी बी दो चार दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा सी रहीं। फिर उनका भी दिल खिल गया, यानी दिल खुश हो गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में। कुंबा कहते हैं ख़ानदान को, फैमिली को। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी यानी नज़र कमज़ोर हो गई थी। सुई का सुराख मुश्किल से नज़र आता था, यानी दिखाई नहीं देता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थीं? पराई रोटी, गैरों की रोटी। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती। दोपहर को सीना परोना और काटना सिखाती, काटना यानी कढ़ाई सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मैसर आती, यानी कहाँ मिलती है। बच्चे ऐसे गर्वेदा हुए, आशिक हुए कि दिन रात सईदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सईदानी बी परस्तान में भी हो आई हैं। परस्तान परियों की सरजमीन। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सईदानी बी से पूछते तो, क्या बी सचमुच तुम परस्तान गई हो? शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगता? जिगरा कहते हैं हौसले को। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। दालान बड़े कमरे को कहा जाता है। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके, यानी उन्होंने रजाइयाँ ओढ़ लीं और बड़े लड़कियाँ अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारग होकर आई। इत्तेफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़ दियो की जो शहजादी पर नज़र पड़ी, कानड़ा दियो यानी एक आंख वाला दियो, काना दियो, तो सोती को पलंग समेत उड़ाकर ले गया। कहने लगी, सईदानी भी ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनामों कराम लाई थी, क्या ये सच है? सईदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, हुई, ये हरफ़े हैरत के तौर पर बोला जाता है। और तुम बेधड़क चली गई, यानी बगैर डरे चली गई। सईदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, हुई, ये हरफ़े हैरत के तौर पर बोला जाता है। और तुम बेधड़क चली गई, यानी बगैर डर के चली गई। सईदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद खुला, यानी राज का पता चला, तो बुतेरी डरी, बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती या रोती पीती तो जाने क्या आफत आती, यानी क्या मुसीबत आ जाती। उसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, यानी कुर्बान जाऊँ, उस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बीका नहीं हुआ, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। परस्तान में भी मेरी वो खातरदारियाँ हुई कि क्या कहूँ, खातरदारियाँ, इज़्ज़त व तवाज़े। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता, यानी मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती। सूरत देखते ही जान निकल जाती। सईदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है, यानी उसको बर्दाश्त ही करना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है। सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। सद रहमत यानी 100 रहमत।
اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں؟ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟